एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कि मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब गाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बहुत कल पुल से जिसने हमें खुद ही पार लगाना है। कल जिसने हमें खुद ही पार लगाना है। जहरा को बाबा है, हसनैन का नाना है। जहरा को बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरे जहर पर फैली हुई दामन, आओ दरे जहर पर फैली हुई दामन। ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की लचबा खराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब गाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ভাইরা নওজোয়ান তরুণেরা যে কথা বলছিলাম, আল্লাহ নবী নূহ নবী দয়া নবী আমার আপনার দুনিয়া আখিরাতে প্রতিটা মানসিলে নবী আমার আপনার বিপদের সময় কাজে দিয়েছে। वो ऐसे ही चलते हैं, बयान फरमाते हैं। ना ये तो गुनाह होगा। बिल्कुल डिस्टर्ब करवाते हैं। हाँ, डिस्टर्ब सिर्फ नहीं है, हमारे नबी की बात जहाँ हो ध्यान दूसरा तरफ जाना हो सकते है, इसमें ईमान का भी खतरा हो जाए। हम तो नबी को पहचान नहीं पाएंगे क्या है नबी। বাবেরা নওজোয়ানেরা আমি আপনি জমিনের উপরে আল্লাহ নবীর আলোচনার মাহফিল করছি। এখানে আমরা নবী 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 করছি। এ নওজোয়ানেরা
এই যে সবাই বলে ইন্নাল্লাহা बेशक मैं खुदा मलाइकातहु सत्मे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी नबीर উপরে দরুদ যে পাঠায় আল্লাহ আল্লাহ পাক কি আমাদের মতো আল্লাহুম্মা পড়ে নাকি না 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 ইমাম বুখারী বলতে লেগেছে আমার আল্লাহ আমরা জমিনে বসে নবীর আলোচনা করছি আসমানের জগতে আমার আল্লাহ তিনি মাহফিল বানায় তিনি মাহফিল তিনার শান মতো বানায় সেই মাহফিল আমার আল্লাহ বা কুদরতি ভাবে এসে তিনি বয়ান করে খিতাব করে ওই মাহফিলে শুধু হাজির থেকে ফেরেশতারা দাওয়াত থাকে ওই ফেরেশতাদের সামনে আমার আল্লাহ তিনার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকামকে বাড়াতে থাকে ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক मैंने आपका जिक्र बुलंद किए हैं आपके खातिर वरफ़अना लका जिक्रक যতক্ষণ আমরা জলসা শুরু করেছি তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার রাসূলুল্লাহর আরো কত লক্ষ মিলিয়ন কোটি মাকাম আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছে मोबाइल पे कभी कभी एक अपडेट आते हैं मोबाइल पे एक कंपनी देते हैं अपडेट करो जब अपडेट हम डाउनलोड अपडेट करते हैं तो नया नया वर्जन आते हैं मोबाइल में एक कंपनी देते हैं तो मेरे नबी की मकाम हर वक्त हर पल हर टाइम सेकेंड नैनो सेकेंड मेरे खुदा ने मेरे नबी की मकाम का अपडेट कर रहे बढ़ा रहे बाहर आ रहे जोलिए सुभान अल्लाह यही है और रफ़अना लका जिक्र यही है इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी আল্লাহ আমাদের মতো পড়ে না তিনি আমার নবীর মাকামকে বাড়ায় তাহলে আমরা পুরো দুনিয়ার মানুষ পানিকে যদি কালি বানায় গাছকে दरख्त के दी कलम बनाए पूरा इंसानियत पानी और दरख्त को कलम बना के पानी को स्याही बना के अगर लिखना शुरू कर दे मेरे आका की मकाम हम खत्म हो जाएंगे पानी सूख जाएगा दरख्त खत्म हो जाएगा मेरे नबी की एक टाइम का मकाम लिखना नामुमकिन है बोलिए सुभान अल्लाह ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তাহলে সেই নবীর আলোচনা হবে ওখানে কথা হবে বিয়াদবি হবে এটা ভয় অন্য কিছু না এক তারও ভয় আর আমি যদি এই বিয়াদবি অবস্থায় বিয়াদবি জায়গাতে আলোচনা করি এটা আমার জন্য খতরা হতে পারে যে পেটের জন্য অজ করছিস নাকি পেটের জন্য অজ নয় পারিশ্রমিক নিতে হয় গুরুত্ব যাতে থাকে ফ্রি আজকাল কেউ গুরুত্ব দেয় না हकीकत यदि भालो डॉक्टरों बोले हम तुम्हारा फ्री ट्रीटमेंट कर देंगे इंसान का फितरत ऐसा हुआ सोचेंगे ये कुछ गड़बड़ है अगर कोई फ्री में तकरीर कर दे तो इंसान का फितरत ऐसा आ गया ये मौली साहब का नहीं चलता है इसीलिए फ्री में आते हैं इसीलिए लेना पड़ता है मगर रुजी मेरे रब है तकरीर मेरे खुदा को खुशी और हबीब की खुशी को करने के लिए राजी करने के लिए तकरीर करते हैं পেটের জন্য হজ করি না আশা করছি আপনারা তো সবাই জানেন আমাকে চেনেন সবই বুঝেন তারপরেও এসেছি যখন বলছি যখন একটু বললাম মন দিয়ে শোনেন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা एक इमाम छिलेन जो हजरत अपने तुलाबा को दर्स दे रहे थे हदीस की दर्स दे रहे थे उस टाइम एक बिच्छू ने उसको काट लिए एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा बिच्छू ने उसको काटा जब चेहरा का रंग पीला हो गया तब हदीस उन्होंने खत्म करके किताब को बंद कर लिया तब एक स्टूडेंट ने एक तुलाबा ने फरमाने लगा साहब आपका चेहरा का रंग थोड़ा चेंज हो रहा है बात क्या है अरे देखो तो पीछे कुछ कट रहे 100 मर्तबा काट लिए हैं तब तुलाबा ने फरमाने लगा हजरत जब पहले मर्तबा काटे थे तब तो आप हदीस को बंद करके उसको देख सकते तब वो हजरत ने फरमाने लगे शेख ने फरमाने लगा इमाम ने फरमाने लगा अरे मेरी जान आगे नहीं है मेरे नबी का हदीस बयान करे इसको खत्म करके हम क्यों रुक जाए मेरे जान चले जाए हम मेरे हबीब की हदीस को पहले खत्म कर लेना चाहिए बोलिए सुभान अल्लाह
সেই নবীর আমরা এই আদব দিতে পাচ্ছি না বলেই তো আজ আমরা জিল্লাত হচ্ছি, আজ আমরা রসাই হচ্ছি, জিল্লাত হচ্ছি, পেরেশান হচ্ছি। এই কারণেই তো আমরা সেই নবীকে সম্মান করতে পারছি না। আই লাভ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সমস্যা হলো, জানেন আপনারা? যারা এই সমস্যা করেছে অবশ্যই তারা অন্যায় করেছে, সংবিধান বিরোধী কাজ করেছে, কিন্তু আমরাও तादेर खप्परे पा दी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु की बैनर लेके तो टंगा दिए हैं। बाद में वो हवा में, झड़ में, पानी में बैनर गिर के ड्रेन में चला गया, उसको कौन देखेगा? कोई तो स्टिकर लगा के अपने गाड़ी के सामने डाल दिया। जिस कपड़े से टायर को धोते हैं उसी कपड़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी धो रहे हैं। क्या है এটা? এটাই সব ইহুদিদের পলিসি। আমাদেরকে প্রেমের নামও অনেক সময় বিয়াদবি বানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের হুঁশ নাই। একটু বুঝে বুঝে পা ফেলতে হবে। প্রেম করুন, फारूक आजमेर मत प्रेम करुन, सिद्दीक अकबरेर मत प्रेम करुन। 6 महीना मेरे नबी के लिए हर रात 6 महीना अपने घर में खड़े होकर इंतजार किया है, कब आका आएंगे, दूसरा बार ना बुलाने पड़े, साथ में हिजरत करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई है एक रात मेरे नबी के लिए दे सकते हैं? आज मेरे सिद्दीक अकबर ने 400 करोड़ रुपया मेरे आका के कदमों के में डाल दिया दिन के लिए। अब तो 400 टका देने में हमारे हिचकियात आते हैं, बोलते हैं हम मोहब्बत करते हैं। मेरे जेब में जो कुछ है ये अब्बास सिद्दीकी का नहीं है, ये मेरे आका का है। आका के खातिर गुलाम को खुदा ने मिलाया, ऐसा ही ईमान लाना है। हाँ चलो हम चला रहे, जब जरूरत हो आका के लिए तब इसको नहीं सोचना चाहिए इतना रख दो उतना रख दो, पूरा दे देना चाहिए, सब कुछ मेरे नबी का है। बोलिए सुभान अल्लाह। এটাই হলো ঈমান। এইভাবে নবীকে মানতে হবে, এইভাবে নবীকে ভালোবাসতে হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীর সাথে হিজরত করছে, পাহাড় উঁচু নিচু পাহাড়। এখন তো মদিনা শরীফে গেলে কত রাস্তা সুন্দর হয়ে গেছে, কত আরামে মানুষ যাচ্ছে, পাহাড়ে উঠা কত সহজ হয়ে গেছে। তখন কাঁটাযুক্ত গাছ, উঁচু নিচু, কোনো রকম ভাবে সুন্দর পরিস্থিতি নাই। এই অবস্থাতে আমার রাসূলকে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, হুজুর আপনি আমার পিঠে উঠুন, আপনাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে, পিঠে করে নিয়ে আমি পাহাড়ে উঠবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে পাহাড়ে নিজে একা উঠা কষ্টকর, जे पहाड़े खुद अकेले चढ़ना बहुत मुश्किल है, उसी पहाड़ में सिद्दीक अकबर ने फरमाने लगा आप हमारे पीठ में आ जाइए, आपको पीठ में लेके हम पहाड़ में चढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। की मोहब्बत ওই অবস্থায় রাসূলকে পিঠে করে নিয়ে সিদ্দীক আকবর পাহাড়ে উঠেছে, উঁচু নিচু পাহাড় উঠেছে। কি মোহব্বত। हजरत अबू बकर सिद्दीक রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আমার নবীকে কত মহব্বত করতেন। প্রতিদিন নামাজ পড়ে দোয়া চাইতেন, আল্লাহ কোরআনে এমন কোন আয়াত আপনি নাজিল করে দিন যেখানে এমন ঘোষণা হবে, এ উম্মতে মুহাম্মাদি মুমিন মুমিনা, তোমাদের ধন দৌলত, তোমাদের জানমাল তোমাদের নয়, এগুলো সব রাসূলুল্লাহ। তিনি যেমন করে খুশি খরচ করবে, কেননা জিহাদের জন্য, ইসলামের জন্য মাল যখন নবী পাক চাইতেন বারবার, এটা সিদ্দীক আকবরকে বড় খারাপ লাগতো। আল্লাহ নবী চাইবেন এটা পছন্দ করছে না, তাই তিনি চাইছেন এমন কোন আয়াত আল্লাহ নাজিল করে দিন, আল্লাহ নবী যেন না চাইতে হয়। নবী পাক যাবে নিজের মতো করে নেবে, নিজের মতো করে খরচ করবে, যেমন তুমি আমি নিজের পকেটে টাকা খরচ করে থাকি। এই সময় আবু বকর সিদ্দীক বলে, এইভাবে আমি কাঁদতে থাকি আল্লাহর কাছে। একদিন আমি ঘরের মধ্যে রয়েছি, আল্লাহ নবী আমার ঘরে প্রবেশ করলো, আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহকে সালাম দিলাম। আল্লাহ নবী সালামের জবাবটা দিল, সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, যেখানে আমি আবু বকর আমার তিজারি রয়েছে, অর্থ থাকে, ওই জায়গায় গেলেন। নবী আমার খুললেন, নিজে হাতে করে যতটা প্রয়োজন নিলেন, আর সোজা চলে গেলে। আমি আবু
আবু বকরের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। এত খুশি হয়েছিলাম ওদি যে আমার রাসূল আমার কাছে বললেন না বলে কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ নবী ঘুরে এসে মুচকে এসে বলেছিল, আবু বকর তোমার দোয়া আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয়ে গেছে। नारे तकबीर, আল্লাহ नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मोहब्बते मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, मरहबा, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। ভাবেন আজকে আমরা কি করছি? এ নওজোয়ান তরুণেরা, আল্লাহ নবী সাহাবারা নবী পাককে এত মহব্বত করতেন, এত পিয়ার করতেন। এই সাহাবা হুজুরদের মধ্যে থেকে আরেকটা সাহাবা হুজুরের নাম বলে যায়, হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনাকে খ্রিস্টান রাজারা বন্দী করেছিল, সাথে অনেক কজন সাহাবা হুজুরও ছিল। তিনাদেরকে বন্দী করে নিয়ে এমন করে নিজের এলাকাতে নিয়ে চলে যায়। হযরতে খুবাইব হুজুরকে খ্রিস্টান রাজা অনেক বোঝাতে লেগেছে, এ খুবাইব রে, মুহাম্মদ রাসূলকে ছেড়ে দাও, তুমি আমাদের দিকে চলে আসো, তোমাকে অনেক সম্মান দেব, রাজত্ব দেব, অনেক কিছু দেব। এ খুবাইব তুমি মুহাম্মদ রাসূলকে ছেড়ে দাও। হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি একটাই কথা বলেছিল, এ জালিম তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন আমরা মুহাম্মদ রাসূলকে ছাড়বো না। এই কথা শুনে জালিম শাসক এমন করে দেখা যায় একজন সাহাবা হুজুরকে ছুরির উপরে চাপিয়ে চাপিয়ে শহীদ করতে লেগেছে। একজন সাহাবা হুজুরকে শহীদ করে দিল। হযরতে খুবাইব হুজুরের পালা এসে গেল। হযরতে খুবাইব হুজুরকে ছুরিতে চলাতে যাবে, ঠিক এমনই সময় বলতে লেগেছে, এ খুবাইব এখনো সময় আছে, জানটাকে যদি বাঁচাতে চাও, পরিবার বাচ্চা স্ত্রী গায়ে যদি যেতে চাও, তাহলে তুমি কি পছন্দ করো না তোমার জায়গাতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে এনে দেবে, তোমাকে আমরা আজাদ করে দেব? আল্লাহ নবীর সাহাবা হযরতে খুবাইব হুজুর সাহাবী বললে, এ জালিম নিষ্ঠুর শুনে রেখে দে, আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে এত ভালোবাসি, কেউ যদি বলে খুবাইব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে কাঁটা ফুটানো হবে, এর বিনিময়ে তুমি জান কি দেবে বলো? আমরা জান দিয়া পছন্দ করি, রাসূলুল্লাহর পায়ে কাঁটা ফুটানো পছন্দ করব না। আরো জোরে বলুন सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत। আমরা সেই নবীর উম্মত, আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই ধারাবাহিকতা আমাদেরকে প্রেম শিখিয়েছে, মহব্বত শিখিয়েছে, ইশকে রসুল শিখিয়েছে। তা থেকে আমরা ফসকে গেলে হবে না। আসুন সেই নবীর উপরে আমরা আদবে সালাত ও সালাম পাঠ করব। ইয়া নবী সালাম। এটা বলে যাবে না? এই আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন, দরুদ পড়ার সময় বলছেন সল্লু, দরুদ পড়া করো, बस इतना सा। और सलाम जब पढ़ने की बात है, और सल्लिमो तस्लीमा, माना सबसे अफजल आला अदब के साथ सलाम दिया करो। क्यों? दरूद पढ़ने से नेकी होता है जो फरिश्ते लिखते हैं, और सलाम भेजने से आकाए दो आलम की तरफ से जवाब आते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए बाद खड़े होके हम सलाम देते हैं। अहले सुन्नत अल जमात के उलमा खड़े होके सलाम देते हैं। और हदीस पाक बाबुल अदब किताबुल क़ियाम, साहबा हजरात जब नबी को सलाम देते हैं तो खड़े होके सलाम देते थे। बोलिए सुभान अल्लाह।
जब खातून जन्नत अपने अब्बू दोनों जहां की रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते हैं, तब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, अपने बेटी के हाथ लेते, चूमते थे, पास बैठे थे। ये ताजीम नहीं, ये प्यार था। बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी खातून जन्नत के घर जाते थे, मौला अली के घर जाते थे, तब खातून दाঁড়িয়ে সালাম दी। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত तमाम पृथ्वीते আহলে হক যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এক এক জায়গায় এক এক ইমাম, এক এক জায়গায় এক এক হযরতদের দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খিদমত হয়েছে, আজও হচ্ছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পহচানের মধ্যে একটা পহচান, তারা নবীকে যখন সালাম দেয় দাঁড়িয়ে দেয়, এটা একটা পহচান। আসুন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে নবীর উপরে সালাত ও সালাম পাঠ করব। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম, ইয়া হাবিব সালাম, সালামাতুল্লাহ ইয়া নবী মদিনা হতে সব কিছুই পারে ইন্দিখিতে দিলাস কবরে এ রাখিলে লইবেন আপন করে নবী সালাম, ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম, ইয়া নবী নামো ও পিয়ারা, ইয়া রাসূল নামো ও পিয়ারা, আরশ বর হক নে পুকারা, সজবে গোম্বর হক हमारा या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह आप सुल्ताने मदीना, मोहब्बते वहियो ओ सखीना, नूर से मामूर सीना, मुश्क से बहता पसीना, सलाम, या रसूल या हबीब सलाम, बोलिलो अल्लाह आरबानी पोहालो दुखे रजनी হইলা জগৎ অনুরানী, আমিনার নয়নির্মণি, ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম,
بلغ العلا بكماله كسب الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على शिरडी वगैरह से थोड़ा ये भी माना जा सकता है शुरू करा जाए। अच्छा मुझे बताओ तो पता बोल साइन भाई सर कारीगी दायित्व क्लास मैं 8 10 দুঃখিত আমি আপনি বলে দেবেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা জোরে জোরে পড়েন না खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाए थे कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाए थे है कितनी मंज़िल आगे नबी जाने खुदा जाने है कितनी मंज़िल आगे नबी जाने खुदा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क़े मुस्तफा मोहब्बते मुस्तफा सुभान अल्लाह मदीने हाजिरी के मांगते रहना दुआ यारो मदीने हाजिरी के मांगते रहना दुआ यारो अशर होगा या नहीं होगा अशर होगा या नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने हमें तो सुरखुरू होना है आका के निगाहों में हमें तो सुरखुरू होना है आका के निगाहों में ज़माने का है क्या ना से बुरा जाने भला जाने खुदा की अज़मत क्या है
मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह भाई আমার সংক্ষেপ করব, দোয়া চাইতে হবে। তাবারুক নিয়াজ আপনাদের জন্য করেছে, সেটাও আপনাদের কাছে দেওয়া হবে। আমার একটা ছোট্ট কথা আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষ আপনারা ঘর বাড়ি পরিবার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দিয়ে এই কাজে আপনারা এসেছেন, কাজের জন্যে। পয়সা আল্লাহ দিলে খারাপ রাস্তায় খরচ করবেন না। দুনিয়া আপনাকে চাইবে আপনার পকেট থেকে পয়সাকে বার করে দিবার, দুনিয়ার ধোঁকা আপনাকে দেবে, পয়সাকে যত্ন করবেন, পাশাপাশি আল্লাহর রায়ে খরচ করবেন, দিনের জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য খরচ করবেন। এবং মা বাপ যদি থাকে ঘরে ভুলে যাবেন না, তাদের সঙ্গে কন্টিনিউ যোগাযোগ রাখবেন। কেন পৃথিবীতে মা এমন এক নিয়ামত, বন্দুকের গুলি মিস হবে তো মায়ের দোয়া মিস হয় না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই মাকে ভালোবাসবেন, বাপকে ভালোবাসবেন, যোগাযোগ রাখবেন। আর একটা কথা, যারাই রসুলের পক্ষে, সে যে কোনো দরবারের সঙ্গে থাক, তাদেরকে আমরা ভালোবাসবো, সম্মান করব, মহব্বত করব। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে থাকব। এইভাবে যদি থাকি, পাঁচটাকেই কিন্তু মিটিয়ে দেবে। আর আমরা যদি এই রকম থাকি মিলেমিশে, তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের মুর্শিদ সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাবি আল কুরাইশি রহমাহুল্লাহ, যিনি আহলে রসুল সিদ্দিক আকবরের আওলাদ, সেই তরিকার সিলসিলা থেকে চলে আসছে। ঠিক তেমনি কারামত আলী জোনপুরি সাহেব রহমাহুল্লাহ, যিনি জোনপুরিদের আকাবের, ঠিক তেমনি আলা হযরত আহমদ রেজা খান বেরলভী রহমাহুল্লাহ, যিনি বেরলি ভাইদের পীর ও মুর্শিদ। এই সিলসিলা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের। এই সিলসিলা আমরা সবাই যদি মিলেমিশে থাকি, তাহলে আমাদেরকে কেউ কখনো মিটাতে পারবে না। আজ ইসলাম বিদ্বেষী গুস্তাখে রসুলরা চাইছে আমাদের তরিকাপন্থী, মুর্শিদপন্থী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত পন্থী আমাদের মধ্যে বাটোয়ারে ভাগ করে দিতে চাইছে। সেটাকেও আমাদেরকে খেয়াল রাখা দরকার। তো যাই হোক, আল্লাহ আমাদের মধ্যে ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ দান করেন। আমাদের নুকতা একটাই হবে, সবুজ গম্বুজওয়ালা। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের মধ্যে মিল, মোহাব্বত, ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ ইনশাআল্লাহ আরো বাড়বে। আল্লাহ কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তাই আপনারা কাজ কাম করুন, দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের সুস্থ ভালো রাখুক। দেশে যখন আসবেন अवश्य भाई टर बाड़ी दावत दीची जावेन। हजरत आप लोगों भी दावत दे रहे हैं, अगर कभी फुर्सत है तो हमारे घर में तशरीफ ले आइए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, खुश होंगे। ताइए हमारे फुरफुरा दरबार शरीफ में देखिए। हाँ बेशक हम दावत देके जा रहे हैं, तो সেই জন্য আপনারাও যখন আসবেন, কেন ঘরে হয়তো বছরে একবার যাওয়া হয় আপনাদের, কি কখনো দুবার যাওয়া হয়, আসবেন। একটা ছোট্ট দরখাস্ত, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি একটা নলেজ সিটি তৈরি করছি, আপনারা জানেন তো নাকি? আপনারা নলেজ সিটি বানাচ্ছি, এটা আমার ভালোবাসার মানুষের কাছে মেসেজটা আমি দিচ্ছি। এই নলেজ সিটিটা 100 বিঘে জমির উপর আমি তৈরি করছি, যেখানে আমার টার্গেট আমাদের সন্তানেরা আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস এইসব শিক্ষা অর্জন করবে। मदरसा का भी जरूरत है, मदरसा है। हमारे मुर्शिद केवला 1200 मदरसा बनाए हैं, मदरसा और हो रहे, और होना चाहिए, मगर फिर भी हमारे आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस, इंटेलिजेंस में हमारा भी लड़का लोग को जाना चाहिए। इसीलिए हम ये नॉलेज सीरीज बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। আপনারা যদি চান আমার নলেজ সিটিতে আপনারা শরীক হবেন, এটা হওয়া দরকার আছে তো নাকি? সব জায়গায় তো জরুরি হয়।
তাই আমার ভালোবাসার মানুষের কাছে এরকম করে একটা বই দিই পুরুপ, এটা হলো আপনার খাতা। এখানে 2025 সাল, 2026 সাল, 2027 সাল এরকম সাল দিয়ে আছে। প্রতি বছরে একবার, সব থেকে কম শুরু হচ্ছে 1000 টাকা থেকে দাতা, বাৎসরিক যে দাতা হয় 1000 থেকে শুরু। 2025 সালে দিলেন 1000, 2026 সালে দিলেন আবার 1000, 2027 সালে দিলেন 1000। কারো আওকাত আছে, কেউ 2000ও দিতে পারে, কেউ 5000, কেউ 10,000, যার যেমন আওকাত আছে। এটা আপনাদের কাছে শোনালাম। আপনারা কেউ শরীক হতে ইচ্ছুক আছেন আজকে? বলুন, ইচ্ছা আছে কি? যদি ইচ্ছা থাকে দোয়ার বাদ, ভাই আমি বলিনি এখনো, বলি না, একটু দাঁড়ান। যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আজকে দুয়ার বাদ আমার ওই ছেলে আছে, কোথায় গেল আলা? হ্যাঁ, কোথায়? বা এই মেম্বারে আপনি দুয়ার বাদ এখানে আসবেন, আপনি দাতা হয়ে এখানে চলে আসো, এখানে এসে বসো, ওর কাছে হয়ে যাবেন। কথা বুঝে আসছে? এটা হলো আপনার পুরুষ। আপনি আমাকে 10 বছর দিচ্ছেন 10,000 টাকা, কেউ 15 বছর 15,000 টাকা। কোনো মূল্য আছে আজকের দিনে 1,000 টাকার? বলুন, বছরে কোনো মূল্য আছে? কিন্তু এইভাবে যদি আমরা সবাই এক জায়গায় জুড়ি, একটা কিন্তু ইতিহাস তৈরি হবে, যেটা আমাদের পীর ও মুর্শিদের নামে করছি। পীর আবু বকর সিদ্দিক নলেজ সিটি, PABS, পীর আবু বকর সিদ্দিক নলেজ সিটি, জ্ঞানের শহর তৈরি করছি। দেখুন, চেষ্টা আমার কাজ। সেখানে একটা জমিন কিনেছিলাম, সেখানে আজকে স্কুল শুরু হয়েছে, 4 থেকে 8 ক্লাস পর্যন্ত চালু হয়েছে। 2025 থেকে আমি স্কুল চালু করেছি এবং 2027-এ আমার টার্গেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করব এবং 2027-এ গার্লস স্কুলও চালু করবে, টার্গেট আছে। তার জন্য কাজ চলছে, বিল্ডিং এর কাজ শুরু হচ্ছে, অলরেডি চলছে। যদি আপনারা মনে করেন যে আমাদের ভাই আমাদের পীরের নামে করছে, আমাদেরও সাথ দেওয়া দরকার, তাহলে একটা করে বই করবেন। এটা হলো আপনার প্রুফ যে আপনি আমার সাথে আছেন। আজ হয়তো আমার গাছটা ছোট, কাল হয়তো এই গাছটা একদিন বিশাল বড় একটা বট গাছ হতে পারে। এই রিসেন্ট মেঘালয়ে গেছিলাম, আমার এক ভাইকে দেখলাম, সম্ভবত আলহাজ মহবুবুর রহমান নাম কি নামে ভুলিয়ে স্মরণ পড়ছিনি, কি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে দেখলাম। তো এটা একদিনই হয়নি, সময় লেগেছে। ঠিক তেমনি কাল হয়তো আমার গাছটা অনেক বড় হবে। এখান থেকে হয়তো আল্লাহ চাইলে অনেক মানুষ বেরিয়ে অনেক জায়গায় যাবে। আপনার বাচ্চার কালকে উপকারে লাগতে পারে নলেজ সিটি, এটা মাথায় রাখবেন। অতএব যদি আপনারা মনে করেন আজকে হওয়ার, তাহলে হতে পারেন। যার যেমন আওকাত আছে, কিন্তু 1000 থেকে শুরু, যার যেমন আওকাত আছে আপনারা দাতা হবেন, এটুকু আশা রাখছি। এখন তাবারুক দেওয়া হবে, তাবারুকের সাথে সাথে আপনারা তেলাওয়াত করেন, দোয়া হবে। ফাতিহা শরীফ তেলাওয়াত করেন, সূরা ফাতিহা, ইখলাস শরীফ, দরুদ শরীফ, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন। ছোট ছোট বাচ্চারা কিছুই না জানো, সুবহানাল্লাহ 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 পড়ো, এটাই পড়ো, বাকিরা সবাই পড়ুন। দোয়া চাওয়া হবে আর তাবারুকটা দেন, দিয়ে দেন আপনারা। एक नॉलेज सिटी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सब मिल के अगर करे बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। कतरा कतरा दरिया। हाँ बेशक, बिल्कुल, हर कुछ चीजें यहाँ जो मदरसा चल रहा है, ये भी तो सबको लेके ही चल रहा है। बिल्कुल। ऐसी नॉलेज सिटी आप अपने जरूरत है, मुसलमानों के लिए बहुत जरूरत है। बेशक, दुआ कीजिए आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अल्लाह कामयाबी दे। आमीन आमीन। हम लोग तो पूरा साल में बांग्ला में ही तकरीर, वहाँ तो बांग्ला चलता है। नहीं वैसे आप आज अच्छे बोले, नात खाने अच्छी रही आपकी, बांग्ला में तकरीर। बिल्कुल। वैसे उर्दू भी आपकी है अच्छी है, वैसे बोलते बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह। नात खानी तो बहुत बढ़िया, अल्लाह ने आपको आवाज़ से नवाजा।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आका की गुलामी का फल है। बुजुर्गों का फैज़ है। ये हमारे कारी साहब दारुल मिसाकिया के शेख है, शेखुल कुर्रा है। आज बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल तजीर किरात सबा के आपका लड़का है। हाँ, ये क्यों मदद क्या गुलाम है आप। কি দিয়েছো ও এরকম ঠিক আচ্ছা না দিয়ে দাও जुमा अगर कहाँ पढ़ेंगे फिर? हम तो फ्लाइट में रहेंगे। कल कितने बजे आ गई फ्लाइट? दिल्ली से कोलंबो से आया क्या? वो देखना होगा, वो साथ में जो है उसी को मालूम है। कल वाला आया दिल्ली हाँ। बॉम्बे कहाँ से पता नहीं। वो साथ में जो आए हैं उसी को मालूम है। थोड़ा डायरेक्ट होती तो जुम्मा आराम से पढ़। हाँ अभी वाया 2-3 घंटे बीच में कहीं भी डाल देगा। या दिल्ली मुंबई में तो दिक्कत ही है वाया वाली है। फिर कितने बजे कलकत्ता पहुंच जाएंगे? बोल रहे थे 2 बजे पहुँचेंगे पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट में कलकत्ता। आपकी जुम्मा तो हो जाता होगा, 2 बजे हो जाता है ना? नहीं 100 है, 1 बजे 15 मिनट में जुम्मा हाँ, चालू। 1:15 में हो जाता है। जब फिर पहुंचेंगे 2 बजे हाँ। उतरेगा तो भी 3 जोहर बजे का तक नमाज ढाई पढ़ना 3 बजे होगा। लग जाएगा, निकल जाएगा। अरे ये लोग तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, हाँ, इस मुर्तबा डेट दिए हैं, फिर भी हम सोच रहे थे चलो नहीं जाएंगे। 2013 से कोशिश कर रहे हैं, कह रहे लड़के बता रहे थे कि 2013 से बस अली साहब की कोशिश है। मैंने कहा बढ़िया, आपकी मेहनत रंग लाई, आ गए बढ़िया। हाँ अल्लाह रो। अभी टाइम लगा लेकिन आ गए, थोड़ा माहौल नक्शा बदल गया। बस ये थोड़ा सा खेत को क्या अपना माहौल बंगाली भाई शराब नोशी का मसला ज़्यादा ला हौला। है। दूसरा नमाज में मतलब होता ही। वही तो बोल रहे थे जो तुम पैसे को खराब जगह मत। यहाँ इन लोगों को गाइड करने का कोई नहीं है, इसीलिए सब कर बस यही मसला है। वहाँ से आते हैं, फिर नौजवान लोग होते हैं, सोहबत ऐसी होती है कि शराब भी पी लेते हैं। नमाज हालांकि जुम्मा में तो बहुत लड़ाते हैं, खूब सुनाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हिदायत। थोड़ा अभी भी आप लास्ट में थोड़ा बताना है, शराब के करीब न जाएंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज से जो थोड़ा ये सख्ती करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी ज़बान अल्लाह पे तासीर है हिदायत। इंशाल्लाह। आमीन आप बोलते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग की लकीर है मसला हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 भी सुधर गए तो बेड़ा पार है। बेशक बेशक। ये नौजवान तबका है ना। हाँ हमारे वहाँ बहुत लोग तो सब मोबाइल में आज गाना सुनते थे, अभी गाना ख़त्म कर दिए। बहुत ख़राब रास्ते में चल गए थे। खुदा की रहमत से बहुत लड़का लोग सही रास्ते पे आए हैं खुदा की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इंजेक्शन लगाया, इसमें काफ़ी बुखार उतरेगा। मैंने जुम्मे में भी आपके बारे में बोला था, मैंने कहा अब्बास सिद्दीकी एक इंजेक्शन लगाएंगे इसमें काम उठ जाएगा। ग्लूकोज की अल्लाह कबूल करे। बड़े बोतल का ज़रूरत नहीं रहेगा। मैंने कहा एक इंजेक्शन में वो काम करके जाएंगे पूरा। अल्लाह कबूल करे। जुम्मे में मैंने बोला था जमा के बता, मैंने कहा आना है सब, बहुत बढ़िया वाला इंजेक्शन लगाएंगे। আপনাদের জন্য তাবারুক একটা করে করেছে, আপনাদের জন্য কর্তৃপক্ষ কমিটি একটা করে করেছে। তাহলে একটা হলো আপনার হক, একটা কি হক, আর দ্বিতীয়টা কিন্তু আপনার হক নয়, এটা মাথায় রাখবেন। রিজেকের মালিক আল্লাহ। যদি আপনার কপালে রেজেক থাকে, আপনি যেখানে নাও পান, ঘরে গিয়ে দেখবেন কোনো না কোনো বাহানাতে আল্লাহ আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। আর যদি রেজেক না থাকে, দুটো নিবার পরেও দেখা যাবে রাস্তায় কেউ কেড়ে নিয়েছে, আর না হয় ঘরে গিয়ে দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে। রেজেকের ওপরে ভরসা, তকদিরের উপরে ভরসা। তো যাই হোক, আমি দোয়া করব, তার আগে আবার একবার বলছি, আসুন আমরা সকলে ইস্তেগফার করি, সকলে আসি,
সকলে তেলাওয়াত করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ তাআলা আমি জানা অজানা, ইচ্ছা ও ইচ্ছা, ছোট বড়, সগীরা কবীরা সমস্ত গুনাহ হইতে তওবা করিতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ 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 রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই যে আপনারা আগুলে দিয়ে কবচকে লাগাচ্ছেন, এটা হলো सिद्दीक अकबर सुन्नत। बोलूं सुभानअल्लाह। सबसे पहले मेरे नबी के नाम सुन के कुर्रताई नबी का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आंखों में लगाए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलूं सुभानअल्लाह। इस्लामी बैंक का कार्य जोधपुर में हुआ, उनके लिए आप मक्का की दुआ करना। कौन? बंगाली बोल रहे हैं। अच्छा नेताजी के लिए दुआ करना। हाँ। ये तो यहाँ बैठे हैं नेताजी। हाँ, बंगाली औरत का दुआ करना। औरत। हाँ, इस्लामी बैंक। মন দিয়ে শোনেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, आमीन बेशक। ভুল করবেন না। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে যখন আখিরাতের দিকে রওনা দিচ্ছেন, উম্মাত 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 আর সালাত সালাত নামাজ নামাজ পড়বেন, আল্লাহকে সেজদা দেন, এক মাস রোজা রাখবেন, মালদাররা যাকাত দেবেন। যাকাতের হক হলো এতিম, মিসকিন, বিধবা, অসহায়, গরিব। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এতিমখানা হয়, সেই এতিমদের জন্য আপনি যাকাত সেখানে দিতে পারবেন। মালদাররা হজ করবেন, বড়দের সম্মান, ছোটদেরকে স্নেহ করবেন, তরিকাপন্থীদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকলে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যায়। আল্লাহ জবান দিয়েছে, এই জবানে আল্লাহকে ডাকি, এই জবানে হারাম খাদ্য খাবেন না। এক অর্থ হারাম হয়, সুদ আছে, ঘুষ আছে, হারাম ইনকাম আছে, আবার শরাবের মতো হারাম। এই খাদ্য মুখে দেবেন না। দুনিয়া আপনাকে টানবে, লোভে নিয়ে যাবে। আপনি আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ মখলুক, শরাবের কাছে নিজেকে মাথা নত করবেন না। এগুলো মনে রাখবেন। দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের পীর ও মুর্শিদ, তিনাকে মজবুত করে ধরবেন, পিয়ার করবেন, মহাব্বত করবেন। আর যত আল্লাহর ওলি রয়েছেন সবাইকে সম্মান করবেন, ভালোবাসবেন, মহাব্বত করবেন। আসেন আল্লাহ দরবারে দোয়ার মাগফিরাত। আল্লাহুম্মা আমিন। আয় আল্লাহ, হাবিবের খাতে রহমত করে, মেহেরবানি করে এই মাহফিলকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ, আমার ভাইরা এই মাহফিলের জন্য যে যেখান থেকে এসেছে প্রত্যেকের আশা বসাকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ হালাল পয়সা থেকে যে তাবারক নিয়াজ করেছে আল্লাহ আপনি কবুল করলেন। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, আমাদের আশা বসা এই টোটাল মাহফিল করতে গিয়ে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে আপনি আপনার হাবিবের হস্তে মাফ করে দিন, রহমত করে, মেহেরবানি করে আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ, अल्लाह इस जलसा कमेटी के कबूल करो। हमारे साथ जो कारी साहेब है अल्लाह उनको भी कबूल कर ले, नेक हयात अता फरमाइए। हमारे इमाम साहब को भी नेक हयात अता फरमाइए। आका की गुलाम हम सबको बना लीजिए। अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे प्रत्येकेर मनिक आशा के अपनी कबूल करुन। अल्लाह ऐ अल्लाह এই জলসা কমিটির আমাদের ভাইরা যিনারা রয়েছে প্রত্যেকের আশা বসাকে কবুল করুন, যে যেভাবে শরীক হয়েছে কবুল করুন। এসব মিলে কিছু সওয়াব দেন। সর্বপতি সাকায়ে নামদা তাজদারে মদিনা দুলহায় আমিনা আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে নজরানা হিসাবে সওয়াবটুকু পৌঁছে দিন। আল্লাহ হুজুরে আলা আওলাদ আম্মাজান সাহাবে کرام সাহাবীগণ हजरत इमाम हसन हुसैन हुजूर रूहे सवाब को पहुँचे दिन, करबला सुहदा हुजूर रूहे सवाब पहुँचे दिन।
हजरत सुकैना हुजूर पाक के सौंप पहुंचे दिन जन्नतुल बाकी जन्नतुल मुअल्ला अशरे मुबाशरा दान साहबा हुजूर दे रूहे रे सौंप पहुंचे दिन अल्लाह पाक हमारे रसूलुल्लाह रब्बा जान अम्मा जान हुजूर पाक के सौंप पहुंचे दिन तमाम नबी सिद्दीकीन सुहादा सालिहीन आरिफ बिल्लाह हुजूर दे रूहे रे सौंप पहुंचे दिन अल्लाह पाक खास से सवाब गौसुल आज़म पिराने पीर दस्तगीर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी हजरत बरो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अल हसानी अल हुसैनी हुजूर पाक के सौंप को पहुंचे दी ऐ अल्लाह दया करे मेहरबानी करे अल्लाह पाक हमारे शुक्र सुल्ताने हिंद गरीबे नवाज आताए रसूल मुईनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तानी हुजूर पाक के सौंप को पहुंचे दी अल्लाह पाक এমন করে দয়াময় দয়া করে মেহেরবানি করে তামাম ওলি গৌসুদ আব্দুল সাদা সালিম প্রত্যেক রূপ আগে সব পৌঁছে দিন আয় আল্লাহ কারামত আলী জোনপুরে হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন আল্লাহ হযরত আহমদ রেজা খান বিরলুবি হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন হাজিম দাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন আল্লাহ পাক দয়াময় দয়া করে সাউলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দিলবি আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দিলবি আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দিলবি আল্লাহ পাক तमाम मुफासिर हुजूर दे रूहे रे सौंप पहुंचे दिन अल्लाह पाक खास करे सवाब আমাদের সকলের পীর মুর্শিদ মুর্শিদে আলা সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি ফুরফুরাবি রাহমাহুল্লাহ হুজুরের রূহ পাকে সওয়াব পৌঁছে দিন হুজুরের কলিজার টুকরা খলিফা হুজুরদের রুহে সওয়াব পৌঁছে দিন আয় আল্লাহ तमाम পৃথিবীতে যত আপনার পিয়ারা নেক বান্দা বান্দি রয়েছেন তিনাদের প্রত্যেকের আওলাদের রুহে সওয়াব পৌঁছে দিন আল্লাহ 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 এই রাজস্থানে যোধপুরে এখানকার যিনি শায়েখ মুফতি আজম ছিলেন চলে গেছে আল্লাহ আল্লাহ তিনারও রূহ পাকে সওয়াব পৌঁছে দিন আল্লাহ तमाम যত হক ওলি আউলা পীর মাশায়েখ আলেম মুফতি মুহাদ্দিস প্রত্যেকে যারা চলে গেছে তিনাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দিন যারা বেঁচে আছে নেক হায়াত দারাজ করুন আল্লাহ পাক আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের বাপ কুল মা কুল দাদু কুল দাদি কুল নানা কুল নানি কুল শ্বশুর শাশুড়ি কুল মাই মুরব্বি যারা চলে গেছে জান্নাতি করে দিন যারা বেঁচে আছে নেক হায়াত দারাজ করুন দিদারে কাবা শরীফ দিদারে মদিনা শরীফ যাবার তৌফিক দেন আয় আল্লাহ যারা বিমারে আছে বিমার সেবা করে দিন যারা কন্যা দেয় আছে আল্লাহ কন্যা দেয় সুপাত্র মিলিয়ে দিন যারা ঋণী আছে ঋণ মুক্ত করে দিন আল্লাহ যারা অভাবী আছে অভাব দূর করে দিন আল্লাহ যারা তুলাবা আছে তাদেরকে ইলম দান করো আল্লাহ ওই ইলম দান করুন যে ইলমে আপনাকে আপনার হাবিবকে পাওয়া যাবে ওই ইলম লাগবে না যে ইলম ইবলিস শয়তান হয়ে গেছে আল্লাহ পাক ওই নাফা ইলম আমাদেরকে দিন যে ইলম দ্বারা আপনাকে আপনার হাবিবকে পাওয়া যাবে আয় আল্লাহর দোয়া চাই আমার ভাইরা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সে কাজ কারবার করে প্রত্যেকে রুজিতে কারবার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দেবেন অভাব অনটন দূর করে দেবেন জালিমের জুলুম থেকে হেফাজত করবেন কুফরি থেকে হেফাজত করবেন মুনাফিকি থেকে হেফাজত করবেন শারাবি খারাপ রাস্তা থেকে হেফাজত করবেন জুয়া লোভ লালসা থেকে হেফাজত করবেন নামাজি মুত্তাকি পরহেজগার হাজি গাজী বানাবেন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা বাপ পরিবার সন্তান যারা বেঁচে আছে প্রত্যেকে নেক হায়াত দারাজ করবে तमाम বিশ্বে মুমিন মুমিনা নরদারিদের জান মাল হেফাজত করুন আল্লাহ প্যালেস্টাইন বাসীর উপরে সাহায্য করুন মসজিদ আকসাকে হেফাজত করুন আয় আল্লাহ तमाम বিশ্বের মুসলিম মুমিন মুসলমানদের জান মাল হেফাজত করুন জালিমদেরকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ আয় আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুমিন মুসলমানদের জান মাল হেফাজত করুন বাংলার মুমিন মুসলমানদের জান মালকে হেফাজত করুন আমার দেশ ও রাজ্যকে জালিম হুকুমতদের হাতে হেফাজত করুন আয় আল্লাহর দোয়া চাই দয়াময় আমার দেশ
আমার মাতৃভূমিকে বিদেশি শক্তির হাতে হেফাজত করো, আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে আপনি নিরাপদে রাখেন। আল্লাহ, এই জলসা কমিটি দরখাস্ত করেছে আল্লাহ কমিটির প্রত্যেকটা ভাইয়ের মনের আশাকে কবুল করুন। বিশেষ করে যে ভাইরা লিয়া আসলেন ভালোবাসে, তাদের আল্লাহ মনের নিগে আশাকে কবুল করুন। আমার ভাই, এক ভাই আমাকে গাড়ি করে নিয়ে আসলো, ঘোরাচ্ছে গাড়ি করে। আল্লাহ তার রুজিতে বরকত দেন, তার কারবারে বরকত দেন। আল্লাহ তাকে আরো তারাক্কি দেন, যাদের দিনের খেদমত এই জলসা মাহফিলকে সুন্দর করে সবাইকে নিয়ে করতে পারে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, যে যা আসলে কবুল করুন। আল্লাহ, আমার ইমাম সাহেবের ছোট আল্লাহ লড়কাকে আল্লাহ আপনি নেক হায়াত আলেমে হাক্কানি বানান। আমাদের প্রত্যেকের আওলাদদেরকে আল্লাহ আলেমে হাক্কানি বানান। আল্লাহ আমার বাচ্চা আলিয়া ওস্তাদকে আল্লাহ আলেমে হাক্কানি বানাবেন। আল্লাহ, আল্লাহ আমার বাচ্চাকে আপনার পাগল, আপনার হাবিবের পাগল বানাবেন। আল্লাহ, আমার বাচ্চা নেক হায়াত দারাজ করবেন। আল্লাহ, আমার ছোট ভাই নওশাদকে রাজ ক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ, তাকে দেশ ও মানুষের সেবা করার তৌফিক দেবেন। আল্লাহ, মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। সালাসুন দাওয়াতুন লা শাক্কা ফি দাওয়াতুল মুসাফির। আল্লাহ, মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ, আমার ছোট ভাইকে আপনি কামিয়াবি দিন। আল্লাহ, আমার ভাইয়ের রাস্তার কাঁটাগুলো আপনি পরিষ্কার করে দিন। আল্লাহ, আল্লাহ গরিব দুঃখী মানুষেরা আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় কাজে গিয়ে মার খায়, কেউ তাদের পাশে দাঁড়ায় না। আল্লাহ, আমার ভাই ছোট হলেও তাদের জন্য কথা বলে, লড়াই করে। আল্লাহ, গরিব দুঃখীদের পাশে দাঁড়ায়, তাকে আরো কামিয়াবি, আরো পাওয়ার, আরো তাকত দেন। হুকুমত, রাজ ক্ষমতা তাকে দান করুন। আল্লাহ, আল্লাহ সবার জন্য দোয়া চাইলাম, আমার জন্য। আল্লাহ, আপনি আমার উপরে নারাজ হয়ে যাবেন না। আল্লাহ, আল্লাহ আপনি আমার নারাজ হন। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আয় আল্লাহ, আপনি আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ, লা তাখনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ارزقنا شفاعته يوم القيامة آمين ثم آمين برحق المدينة إله إلا الله جرد لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم আপনারা আমাকে সালাম দেন যদি কেউ বই করেন আমার সেই ছেলেটা কই ওখানে রয়েছে গেটের কাছে বেরোবার সময় দিকে দেখেন মাদিকে বই করে নেবেন আসসালামু আলাইকুম মেরতা শরীফ থেকে আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিচ্ছে 14 ডিসেম্বর আমাদের সাইম ভাই